So let's invite, put hands together and invite Grandmaster Prabodh Achyuta. Gudakesha sadhana, an ancient yogic system that was lost in modern times, the practice of conquering sleep and entering thoughtlessness. So he personally visited and taught meditation in 16 plus countries. So now he is among us. So we, the management of St. Anthony's and all the students, take pleasure of inviting you, sir, to this session. And we are very happy to have you here. And I know. Thank you. How many of you are doing regular meditation daily 1 minute? How many of you are doing in your class? Are you doing? Wonderful. Very good. Thank you. So, now, with the meditation, I'll ask you questions, but I want only hand raise, not to talk anything. Okay? When I say you can talk, then only you can talk. Okay? Thumbs up. Silence. Okay, wonderful. You're doing all very good. Now, with meditation, how many of you are feeling it is helpful for you, for your concentration? Hand raise. Concentration you are getting? Very good. How many of you know that your meditation is helping you to improve your memory power? Hand raise. Memory power? Very good. Understanding power you are improving with the meditation? So, all the powers, as a human, we have 100 plus powers inside us. Okay? All the powers, willpower, determination power. You wanted to keep one schedule. I wanted to read this much time I wanted to spend time for my studies. And now you wanted to follow the same schedule. For that one, what we need? We need willpower and determination power. Agree or not? How many of you agree? We need willpower and determination power. We are determined to do something. Today I wanted to read this chapter, then only I'll sleep. Any of you kept that kind of a determination? Today I'll read this one, then only I'll sleep, otherwise I will not sleep. Okay? Today I will read this one, then only I will eat, otherwise I will not eat, mommy. Did you say to your mom anytime? Very good. Some of you said yes. Very good. That is the spirit. Determination power. Okay, willpower. All the powers within us will increase with the meditation. Thought power. Sankalpa Shakti. Alochana Shakti. Ichha Shakti. అవగాహన శక్తి, ఏకాగ్రత శక్తి, జ్ఞాపక శక్తి, వందలాది శక్తులు మన లోపల డెవలప్ అవుతాయి. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పవర్స్. సో వన్ టైం వివేకానంద గోయింగ్ ఆన్ ద బ్రిడ్జ్ ఇన్ ద అమెరికాలో ఒక బ్రిడ్జ్ పైన ఒక ముగ్గురు షూటర్స్ ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళు ఒలింపిక్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నది లోపల చిన్న చిన్న తెప్పలు కానీ ఏమైనా చిన్న చిన్న చెత్తవి కానీ ఏమైనా వెళ్తుంటే సెలెక్ట్ చేసుకుని షూట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. గన్తో షూట్ చేస్తున్నారు. సో ముగ్గురు ఉన్నారన్నమాట వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఒలింపిక్స్లో ఎలా గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోవాలని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. షూటింగ్ గేమ్లో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు
అప్పుడు వివేకానంద అటువైపుగా వెళ్ళారు. వెళ్ళి చాలా సంతోషం అనిపించింది వివేకానందకి. అబ్బా, గన్ పట్టుకుని భలే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కదా అనేసి చూశాడు. కొంతసేపు చూసి నేను కూడా కొంచెంసేపు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, నాకు కూడా గన్ ఇస్తారా అని అడిగారు అనమాట. అడిగితే వాళ్ళు అన్నారు ఓకే తీసుకో అనేసి ఇచ్చేశారు వాళ్ళు. ఇచ్చిన తర్వాత వివేకానంద చెప్పాడు, ముందట అది అలా వాటర్ లోపల అది వస్తుంది కదా, అక్కడ ఆ చెత్త కుప్ప వస్తుంది, ఫస్ట్ దాన్ని కొడతాను, తర్వాత దాన్ని అని మూడింటిని చూపించాను అనమాట. వాళ్ళు ఏమో నవ్వుకున్నారు అనమాట. నీకు ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అన్నారు. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదండి అన్నారు. ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే నువ్వు అలా అంత కరెక్ట్గా చెప్పి ఎలా షూట్ చేయగలుగుతావు? ఫస్ట్ వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా షూట్ చేయగలుగుతావు అని వాళ్ళు ఏదో కొట్టి పడేస్తారు అనమాట. పర్లేదు గన్ తీసుకొని ట్రై చేయి, నువ్వు అంత షూట్ చేస్తావు, మాకు అంత నమ్మకం ఏం లేదు, అయినా ట్రై చేయి అన్నారు. కానీ వివేకానంద గన్ తీసుకుని కరెక్ట్గా చెప్పిన దాన్ని ఫస్ట్ దాన్ని కొట్టాడు, తర్వాత ఇంకో దాన్ని, తర్వాత మూడు పర్ఫెక్ట్గా టక్ కొట్టేశారు అన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇతను వివేకానంద కనుక ఒలింపిక్స్కి వెళ్తే ఖచ్చితంగా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేస్తుంది అంతే షూటింగ్ గేమ్లో. ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా నేర్చుకున్నారు మీరు షూరా? ఆర్ యూ షూర్? నీకు ఇదివరకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా మీకు షూటింగ్లో అని అడిగారు. వివేకానంద అన్నారు లేదు, అస్సలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఫస్ట్ టైం నేను కనపట్టుకున్నాను, ఇవాళే కనపట్టుకున్నాను అన్నారు. వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. అదే అలా ఎలా? మీరు కనుక షూటింగ్ లోపల ఒలింపిక్స్లోకి వెళ్తే గోల్డ్ మెడల్ మీకు పక్కా గ్యారంటీ వస్తుంది. ఇంత పర్ఫెక్షన్, ఇంత అక్యూరసీ, ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎట్లా ఉంది అసలు అని అడిగారు అన్నమాట. మీ సీక్రెట్ ఏంటి అని అడిగారు. వివేకానంద ఏం చెప్పారు అని తెలుసా? ఎంతమంది తెలుసు వివేకానంద ఏం చెప్పారు? హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఏం చెప్పారంటే వెరీ గుడ్, ఓకే, మాకు ఇండియాలో మా గురువులు ఒకటి నేర్పించారు. ఏమిటి అంటే ఏకాగ్రత శక్తి పెంచుకోవడం, ఏకాగ్రత, కాన్సన్ట్రేషన్ నేర్పించారు అని చెప్పారు అన్నమాట. సో షెల్ వి డూ క్లాపింగ్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్? వెరీ గుడ్. సో అది ఫ్రెండ్స్, కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మెడిటేషన్ ఉంది కదా, మెడిటేషన్ కన్నా ముందు ఉన్నది కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నమాట. ఓకే, పతంజలి శాస్త్రం లోపల, యోగ శాస్త్రం లోపల అష్టాంగ యోగ, యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అని ఉందన్నమాట. ఈ ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ అనమాట. అంటే ఏంటి, మీ అందరికీ ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉందో నేను చెక్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఎంతమంది రెడీ ఉన్నారు? టెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు? వెరీ గుడ్, ఓకే. సో నా దగ్గర ఒక వాచ్ ఉంది. ఈ వాచ్ లోపల నేను ఒక 12 seconds ఎవరైతే వితౌట్ ఎనీ థాట్ ఉంటారో, ఓకే, దేంతో ఉండాలి? నో థింకింగ్, 12 seconds ఆలోచన లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ మంచిగా ఉన్నట్టు అనమాట. దాన్ని ధారణ అంటారు. ధారణ అంటే ఏంటి? 12 seconds without any thought. If you can stay, that is dharana. Okay? So now let us all test if you have that got dharana power. Okay? First practice on dharana, concentration, then meditation comes. Meditation is advanced. Okay? So now let's all test. Okay, I'll say ready, 1 2 3 start. Then everybody close eyes and stay without any thoughts for 12 seconds. Okay, ready, 1 2 3 start. Close eyes. Stop. How many of you got more than 5 thoughts? Hand raise. 4 thoughts, 3 thoughts, okay, 2 thoughts, 1 thought, 0 thoughts. Okay, claps to the 0 thoughts people. Okay, very good. So, wonderful. Of course, and this can, if you practice every day, it will improve. So once Sri Krishna told in Bhagavad Gita to Arjuna that Yogi Bhavarjuna. What he told? Everybody repeat. Yogi Bhavarjuna. Then Arjuna asked that, how can I become yogi?
he said that, అరే ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ స్టాప్ ద ఎయిర్ అరౌండ్ మీ. ఎయిర్ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న గాలినైనా ఆపుతానేమో కానీ నా ఆలోచనలు ఎలా ఆపడం కష్టంగా, దుస్సాధ్యంలా అనిపిస్తుంది కదా కృష్ణ అన్నాను అనమాట. నా ఏదో ఒక పవర్ యూజ్ చేసి గాలన్నా అంటే ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తే కొంచెం గాలి అవుతుంది, అట్లా ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసి గాలన్నా ఆపుతామేమో కానీ ఆలోచనలు ఎలా ఆపాలి అని అడిగారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏం ఫార్ములా చెప్పారు ఎంతమంది తెలుసా ఎవరికైనా? ఓకే, ఏం చెప్పారంటే అభ్యాస వైరాగ్యములతో నువ్వు సాధించవచ్చు అని చెప్పారు. రిపీట్ చేయండి, అభ్యాస వైరాగ్యం. అంటే అభ్యాస అంటే ప్రాక్టీస్, రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్. వైరాగ్య అంటే ఏంటి? వైల్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, డోంట్ థింక్ అబౌట్ దిస్ వన్ అండ్ దస్, మమ్మీ మేడ్ ఫుడ్ ఆర్ నాట్, okay, or what my friend is doing. Don't think about other things. Vairagyam is detachment, only stick with the practice. Okay, na clear? So now we'll practice for next level. Why next level? After dharana, dhyana is there. Why dhyana came into picture? సో ధారణ అంటే 12 seconds మనం ఆలోచన లేకుండా ఉంటే ధారణ. ధ్యాన అంటే 12 into 12, how many seconds? 144 seconds. That is 2 minutes 24 seconds. If you can stay without any thought, that is called dhyana. Okay? And with the dhyana, more power will be coming, more energies will come. And next level is samadhi. Ashtanga Marga, what is the last one? Samadhi. Okay? So, Vivekananda can able to read any book within few minutes, and he can able to remember everything. He used to have one power, excellent 100% memory power. He is called Ekasandagrahi. Everybody repeat? Yes. సో ఏకసంధాగ్రాహి అంటే ఏంటి? ఏకసంధాగ్రాహి అంటే ఒకసారి చదవగానే మొత్తం గుర్తుండిపోతుంది, మెమరీ పవర్లో గుర్తుంటుంది అన్నమాట. ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? ఏకసంధాగ్రాహి ఒకటేసారి చదువుతారో, చదివినట్టు అక్షరం పొల్లుపోకుండా మళ్ళీ చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా ఇక్కడ? హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. పోనీ ఓకే, ఎవరినైనా చూసారా మీరు? మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎవరైనా కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎవరైనా విన్నారా? మా ఫ్రెండ్స్ని ఎవరైనా చూసారని? కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని చూసారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ సౌండ్ సైలెన్స్. బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది, ఐ నో దట్, బట్ సైలెంట్గా విందాము. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, మరి నా క్లాస్మేట్స్ కొంతమంది ఉన్నారన్నమాట. కొంతమంది ఏకసంధాగ్రాహుల్ని నేను చూశాను. నా పక్కన అతనితో పాటు నేను చదువుతున్నాను అనమాట. తన పేరు వరుణ్. ఓకే, నాతో పాటు తను సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అయ్యాను నేను. అప్పుడు జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేవాడిని కాదు, సెకండ్ వచ్చేవాడిని. థర్డ్ ఆ అబ్బాయి వచ్చేవాడు అన్నమాట. నేనంటే ఎంఎస్సి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్, బీసీఏ ఎంఎస్సి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ చేసి నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను, ఐటీ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను. మాకు ఒక 25 days ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉందన్నమాట. ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఎవ్రీ 3 daysకి టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఆ టెస్ట్లో ఎప్పుడు నేను సెకండ్ వచ్చేవాడిని, ఎప్పుడు ఒక అబ్బాయి థర్డ్ వచ్చేవాడు అనమాట. నేను ఏం చేసేవానంటే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కానీ నాకు ఒక టాలెంట్ ఉండదన్నమాట. ఆ టాలెంట్ అంటే గూగుల్లో అడిగేసి ఆన్సర్ తెచ్చుకునేవాడిని. కానీ వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్స్ అంత ఈజీగా దొరికేలా ఇవ్వకపోయేవాళ్ళు. డైరెక్ట్గా అడిగితే దొరకదు. నేను రకరకాలుగా అలా తిప్పి అడిగి లాస్ట్కి ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ఇంటర్నెట్ ఉంటే మనకు ఆన్సర్ తెలుస్తా తెలీదా? హౌ మెనీ పీపుల్ కెన్ అగ్రీ? అండ్ అలా నేను ఆన్సర్స్ తెచ్చేవాను అనమాట. అది వాళ్ళు కాంప్లికేటెడ్గా ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తే దొరకదు.
అలా వాళ్ళు చాలా డిజైన్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఆన్సర్ దొరకకుండా ట్రై చేసేవాళ్ళు. కానీ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ నేను సెర్చ్ చేసి సర్చింగ్ స్కిల్స్ నాకు బాగుండేవి అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఐటీలో ఏంటంటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అలా నేను సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చేవాడిని. నాకు ఆ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కానీ నాకు వచ్చేవాడిని. థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చే అతనితో ఒకసారి ఉడికే నేను కొంచెం స్పీడ్ రీడింగ్ చదువుతాను అనమాట. స్పీడ్గా చదువుతాను, ఫాస్ట్గా చదువుతాను. ఓకే, నేను స్పీడ్గా ఎలా చదవాలని వర్క్షాప్స్ కూడా తీసుకుంటాను అనమాట స్టూడెంట్స్కి. ఓకే, కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తే చాలా స్పీడ్గా చదవచ్చు. మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్తాను. మనం చదివేటప్పుడు ఒక్క ఆలోచన లేకుండా డిస్ట్రాక్ట్ కాకుండా ఎలా చదవాలని చెప్తాను. ఇంట్రెస్టెడ్ ఎంతమందికి ఉన్నారు? ఓకే, వెరీ గుడ్, చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాక నేను చెప్తాను ఆ టెక్నిక్. ఓకే, ఐ షేర్ దట్ టెక్నిక్. సో ఆ అబ్బాయితో నేను కూర్చున్నప్పుడు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన కలిసి చదువుదామా అన్నాడు. ఓకే చదువుదామన్నా. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద ఒక పేజ్ అంతా చదివాడు. చదివిన తర్వాత నేనేమో జస్ట్ ఒక హాఫ్ మినిట్లో చదివేసాను మొత్తం. తనేమో 1 minute తీసుకున్నాను మొత్తం పైనుంచి కింద చదివేశాడు. చదివేసిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా అంటే తను అన్నాడు, ఇప్పుడు చదివాం కదా, మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేద్దామని చెప్పి చేతులు 2 స్క్రీన్ పైన పెట్టేసి కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పెట్టి ఒక్కొక్క లైన్ చదువుతున్నాడు, ఒక్కొక్క లైన్ చేయి కిందికి అన్నాడు అనమాట. కంప్లీట్ ఏ అంటే ఏ ఉంటుంది, దా అంటే దా ఉంటుంది, ఫుల్ స్టాప్ అంటే ఫుల్ స్టాప్ చదువుతుంది. అంత పర్ఫెక్ట్గా మెమరీ పవర్ రిటైన్ చేసి చదివాడు. తనకి ఆ ఏకసంధాగ్రాహుల్ని చూడడం కూడా ఒక అదృష్టమే. సో అలాంటి వాళ్ళ గురించి వినడం కూడా, కళ్ళారా చూడడం. ఓకే, సో ఏకసంధాగ్రాహులందరికీ ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా క్లాప్స్ కొడదాం ఫ్రెండ్స్. వెరీ గుడ్. సో there is one technique called copying technique. మనం ఏంటి, we learn from others. Agree or not? సో అలాంటి స్టోరీస్ విన్నా కానీ మనకి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి మన లోపల క్వాలిటీస్ డెవలప్ అవుతాయి. అందుకే ఈ స్టోరీ చెప్పాను. ఓకే, ఇది రియల్ స్టోరీ. ఐ షేర్డ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ బికాస్ యూ కెన్ కాపీ ద స్కిల్, యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద స్కిల్. ఓకే, వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. నౌ we'll go for 20 seconds thoughtless stage challenge. ఎందుకు ఛాలెంజ్ అంటే వివేకానంద can read anything within few seconds and he can remember everything. And one person asked him, hey, how can you do this one? What is your secret? Then he told that practice. One thing is practice. Everybody say practice. Second thing is concentration power. Okay, third thing is energy. So for the first one, practice, he's practicing concentration power, he's doing meditation. Okay, and third one is energy. So he's maintaining the energy. How to maintain the energy? Means, have you heard this sentence? 6 నెలలు కలిసి ఉంటే వారు వీరవుతారు, వీరు వారవుతారు అని విన్నారా? సెంటెన్స్ విన్నారా? ఎప్పుడన్నా కొటేషన్ విన్నారా? 6 నెలలు ఎవరితో ఉంటే వాళ్ళ తయారవుతాం. విన్నామా? ఇల్లు అంటే మనం ఏంటంటే మన ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మ్యాటర్స్. మనం వాళ్ళతో ఉంటుంటే వాళ్ళ ఒకసారి చెప్పారు అనమాట, మీరు మీ లెవెల్ ఎంత ఎలా చెప్పండి. మీ ఫస్ట్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ 5 members పేరు చెప్పండి, మీరు ఎలా లెవెల్లో ఉన్నా నేను చెప్తా అన్నారు. అది ఎందుకంటే ఇవాళ యావరేజ్ 5 క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పారు. ఎందుకంటే యువర్ బీయింగ్ విత్ 5 friends, కాబట్టి ఆ 5 friends యొక్క యావరేజ్ క్వాలిటీస్ వస్తాయని చెప్పారు. ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ 10 minutes అంటాను. ఇంకా ఈ 10 minutes మీకు ఆ ఇన్స్టింక్ట్ డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా ఒక టెక్నిక్ చెప్తాను. సో అయితే ఈ ఎనర్జీ, హైయెస్ట్ ఎనర్జీ రావడానికి వివేకానంద ఏం చేశారంటే బ్రహ్మచర్య పాలన చేశారు మనం. ఓకే, అస్ఖలిత బ్రహ్మచర్య పాలన అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మ అంటే గాడ్,
చలి అంటే గాడ్తో కలిసి ఉండడం, అస్కలిత అంటే కింద పడిపోకుండా ఎప్పుడు గాడ్తో కనెక్టివిటీ ఫీల్ అవుతున్నాం అన్నమాట. హైయెస్ట్ ఎనర్జీస్ ఎవరికి ఉంటాయి? గాడ్కి ఉంటాయి కదా, అంటే గాడ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో నేను కనెక్ట్ అయ్యాను. సో ఇన్ఫినిట్ ఎనర్జీస్తో నేను ఆల్వేస్ ఐఎమ్ కనెక్ట్ అయినా ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాను అన్నమాట. దానివల్ల వీ గాట్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీస్. ఓకే, సో దీస్ 3 టెక్నిక్స్ he told. One is abhyasa, repeat, abhyasa. Okay, ready? So after learning this technique, you can read any book without a single distraction. 100% confidently I am telling. ఏ పుస్తకం చదివినా ఇంకా వేరే డిస్ట్రాక్షన్ అటు ఇటు మనసు వెళ్ళదు, ఇంకా పుస్తకమే పట్టుకుని ఉంటుంది, ఇంకా అది కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తాం మనం. ఓకే, ఈ టెక్నిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఈ టెక్నిక్ పేరు ఏంటంటే ఐన్స్టీన్ డిస్ట్రాక్షన్ ఇండెక్స్ టెక్నిక్. రిపీట్, డిస్ట్రాక్షన్ ఇండెక్స్ టెక్నిక్. వెరీ గుడ్. సో ఏం చేయాలంటే ఈ టెక్నిక్ లో ఫస్ట్ మనం చదివే బుక్ ఉంది కదా, దాని పక్కన ఏం చేయాలంటే ఒక పేపర్ పెన్ తీసుకోవాలి. మనం తీసుకుని మనం ఫస్ట్ 3 minutes టైమర్ పెట్టుకోవాలి. ఎన్ని మినిట్స్ టైమర్ పెట్టుకుని ఆ 3 minutes ఏం చేయాలి, చదువుతూ ఉండాలి. చదువుతున్నప్పుడు ఏమన్నా ఆలోచన వచ్చిందనుకోండి, పుస్తకం రోజు కాకుండా వేరే ఏమైనా ఆలోచన వస్తే డిస్ట్రాక్ట్ అవుతే అప్పుడు 1 అని రాయాలి. మళ్ళీ ఇంకొక ఆలోచన వస్తే +1 రాయాలి, +1 రాయాలి. సో మనము ఎన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. +1 అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే విత్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్, అభ్యాసం కదా, ఏమవుతుందంటే 3 minutes లో వితౌట్ ఎనీ డిస్ట్రాక్షన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ వన్ డే. అగ్రీ or not? With the practice you will improve or not? How many people agree that we will improve with the practice? Yes. So after that what you need to do is, once you are getting 3 times you are able to read without any distractions for 3 minutes, zero distraction, then add 2 minutes. Okay, 5 minutes you practice. 5 minutes practice without any distraction. Once you master the 5 minutes 3 times, once your distraction count is coming 0 for 3 times, then increase it to 7 minutes. Like that you keep on increasing the minutes and your concentration power is increasing. Einstein practiced it till 45 minutes. How many minutes? 45 minutes he can able to focus any particular thing without any thought, without any distraction. So now, if you practice it to 48 minutes, that's called enlightenment. What is it called? 48 minutes if you reach, your aura, your energy field expands. Okay, you will be getting more energies. Whatever you focus, everything will become more easy. Okay friends, so how many of you will be practicing this technique from today onwards? Okay, anybody wants this technique to be repeated? Everybody understood or shall I repeat this once again? Okay, I'll just repeat once again. So ఏం చేయాలంటే తెలుగులో రిపీట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ 3 నిమిషాలు టైమర్ పెట్టుకోవాలి. 3 నిమిషాలు ఎలా చదవాలి, ఏమైనా ఆలోచనలు వస్తే 1 రాయాలి, +1 మళ్ళీ +1, అలా మనం ఎన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తే అన్ని +1 రాయాలన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ 3 నిమిషాలు ఎప్పుడైతే 0 థాట్స్తో రాస్తున్నామో, 0 వచ్చేసే డిస్ట్రాక్షన్స్ లేవు, 3 నిమిషాల పైన మన కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఎంతవరకు వచ్చింది, 3 minutes కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేయాలి, 3 సార్లు 0 0 0 వచ్చాయి, 3 నిమిషాలు 3 సార్లు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే అప్పుడు 5 minutes చేయాలి. అది కూడా 3 సార్లు కంప్లీట్ గా 0 తో వస్తే 7 minutes, అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. 48 minutes కి రీచ్ అవ్వాలి. ఓకే, 48 minutes is your goal. ఓకేనా? సో another 5 minutes is it. సో అప్పుడు మనకు చాలా ఎనర్జీస్ పెరిగి మన ఆరా పెరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ టెక్నిక్ ఉపయోగించినప్పుడు మీరు ఏ పుస్తకం అయినా కానీ ఆలోచన లేకుండా చదవగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాను అనుకోండి, ఆ పుస్తకంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెహ్రూ గురించి చదువుతున్నాను. ఎగ్జాంపుల్, నెహ్రూ అంటే ఏంటి, తన జేబులో ఒక గులాబీ పువ్వు ఉంటుంది కదా. నెహ్రూ అంటే చిన్నపిల్లలు అంటే ఇష్టం కదా. ఇక్కడ వరకు ఓకే, ఈ 2 ఆలోచనలు వచ్చాయి, అది బుక్ రిలేటెడ్ ఉంది కదా, దట్స్ ఓకే. మరి నెహ్రూ కూతురు ఎవరు? ఇందిరాగాంధీ కూతురు
రాజీవ్ గాంధీ కొడుకు రాహుల్ గాంధీ పైన ఏం జోక్స్ ఉన్నాయి అని ఇలా ఎక్కువ ఏం చేస్తున్నాను అనుకో, అది డిస్ట్రాక్షన్. ఓకేనా? అంటే మరీ ఎక్కువగా లింక్స్ అయిపోయి అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ వెళ్ళిపోతుంటే అది డిస్ట్రాక్షన్. నెహ్రూ రిలేటెడ్ కొంచెం వస్తే పర్వాలేదు, క్లియర్గా నోట్ చేసుకుని ఏమి డిస్ట్రాక్షన్స్ నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట. బుక్ రిలేటెడ్ టాపిక్ రిలేటెడ్ అయితే ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వెళ్ళిపోతున్నామా, మనం ఎప్పుడు మన థాట్స్ పైన అవేర్నెస్తో ఉండాలి. అప్పుడు మన సమయాన్ని చక్కగా ఉపయోగించవచ్చు. ఎంతమంది అగ్రీ చేస్తారు? మన థాట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో నౌ we'll do one dhyana. Dhyana is 2 minutes 24 seconds thoughtless state. Of course we'll practice. Okay na? అయితే దీనికి ఏంటి, ఒక టెక్నిక్ ఉందన్నమాట. అని ఆలోచనలు వస్తున్నాయి కాకుండా ఉండాలంటే ఏం టెక్నిక్ కావాలి? ఏదైనా టెక్నిక్ కావాలా? టెక్నిక్ ఉంటే ఈజీ అవుతుంది కదా. ఆ టెక్నిక్ అంటే అబ్జర్వ్ ద బ్రెత్. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ ద బ్రెత్. వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్? అబ్జర్వ్ ద బ్రెత్. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి ఆన్సర్ రెడీ? 1 2 3 2 minutes 24 seconds మనం ధ్యానం చేద్దాం. రెడీ? 1 2 3 స్టార్ట్. Ten seconds are over. Relaxedly observe the breath. 30 seconds over. Two minutes are over. Last 24 seconds. How many of you got more than 10 thoughts? 5 to 10 thoughts? 4, 3 thoughts, 2 thoughts, 1 thought, 0 thoughts. Very good. Claps to the 0 thoughts. Faster activity. So friends, we need to practice daily. When you are practicing daily, you will improve more. Okay? Here one more important thing is, everyone, okay, listen, this important one more thing is, here you definitely improve with the regular practice. Don't need to worry. If you are getting, oh, I got 10 thoughts, more than 10 thoughts, don't worry about it. Every day with regular practice, you improve it. Okay? So if you are getting thoughts also, don't worry. And improve. Focus on positive things. Okay? With the positivity, we grow a lot. Santoshame sangam balam ani entamandi vinnaru? So we need to be always happy about our thoughts. Any thoughts are coming, that's okay. Let me improve. Focus more with the positive aspect. Okay, now? Thank you, friends. With this, I conclude. Thank you. Thank you. So, everybody is already practicing 1 minute meditation during the class change periods, right? Okay. Now, also, I want you to practice 1 to 2 minutes meditation before you sleep. Because if you practice, you'll get peace of mind, then your sleep will be much more better. Okay, now clear? And once you wake up in the morning, how you start the day matters or not. How you start the day, it affects your whole day or not. How many of you agree? సో మనం ఎలా స్టార్ట్ చేసాం, మన ఉదయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. కాబట్టి లేవగానే ఒక 1 minute చేసి జస్ట్ స్మైల్తో అబ్జర్వ్ చేసి అలా తర్వాత మన డే స్టార్ట్ చేస్తే యువర్ డే విల్ బి బెటర్, సో దట్ యువర్ హోల్ లైఫ్ విల్ బి బెటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. So how did you feel? How is the session? How many of you learned? I didn't complete my question. How many of you learned to concentrate? Wow, very good.
We'll see. You know, you are going to write FAT exams from tomorrow. We'll see how these classes, how this session is going to be helpful to you. So thank you very much, sir, for your time and energy that you have spent with all of us. And leading around 770 students. And there was perfect silence. So it is an indication that you have taken control over the minds of the students. So that is a form of leadership. So along with sir, I also would like to request Srijya madam and Santoshi madam onto the stage. They also take sessions on meditation, yoga and everything. And Santoshi madam is the mother of lecturing coordinator. Shrestha, she is there. So it is our honor to have them with all of us. So now I request our high school coordinator Vedanil sir to felicitate sir with the bouquet and a song. We honor the persons with claps, not sound. Only claps. One second, sir. The next thing for the song. It's wonderful to have you with all of us, and thank you for this wonderful session.